وقت الغميم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر لازم إمدادك في عبادك وساقي كوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا في وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل لبلاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحاضرين وبالخصوص جماعة Majlis Ta'lim Hubur Rasul di Tariqatil Habaib beserta
anggota Yayasan Al-Falah Al-Khairiyah Badangan Kalsel, yang mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan keberkahan daripada Allah, berkat duduknya kita di sini, berkumpulnya kita bersama orang-orang yang saleh. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati tamu mulia kita Al-Habib Idrus Al-Hasani, kami ucapkan ribuan terima kasih. Beliau telah memenuhi hajat kami, ingin rutin sebulan sekali. Alhamdulillah tercapai. Tinggal kita membuka hati kita lebar-lebar untuk memahami dan mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan. Dan tak lupa kepada saudara saya Habib Haidar bin Ali Zainal Abidin Buftem yang pakai baju putih. Kalau yang pakai baju krem Al-Habib Hashim bin Muhammad Baharun. Kedua-duanya datang dari Bondowoso, Jawa Timur. Wabil khusus dari Malang Habib Idrus nyempet-nyempetin di sini, masya Allah. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau guru kita, ustadz kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah, selalu dalam keadaan membimbing kita di jalan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pulang daripada tempat ini kecuali Allah kabulkan doa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada guru kita, Guru Muhammad Faidur Rahman beserta Kiai Haji Nurani yang kita cintai serta kita hormati, beserta Haji Rusman Syah dan para alim ulama, tokoh masyarakat yang insya Allah kesemuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang lebar, mari kita persiapkan diri kita, kita buka hati kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Biarpun itu terasa berat, harus dipaksa. Apapun amal ibadah itu akan terasa berat. Semua akan merasakan beratnya melaksanakan amal ibadah, tapi perlu dengan dorongan dipaksa. Dan mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan bisa menjadi amal ibadah kita, bisa menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita, bisa menjadi sebab diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya cintai, yang saya hormati, Khadimul Majlis Hubbur Rasul bi Tariqatil Habaib, yaitu Sayyidul Habib Husain Al-Muhdhar, dan juga pada tamu-tamu kita, para habaib, Habib Haidar, kemudian Habib Hashim. Tak lupa juga kepada guru tercinta kita, Guru Faidur Rahman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi rezekinya, diberkahi segala aspek kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada tamu-tamu Rasulullah yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, belum tentu yang ada di depan, yang sekarang pian lihat,
itu lebih mulia daripada yang ada di belakang. Karena apa? Karena setiap orang datang ke sini terkadang memiliki masyhad tersendiri. Artinya dia datang, ada yang niatnya nggak enak dengan tetangga sebelah hadir, masa nggak hadir. Ada orang yang datang ke sini, ya memang nggak enak lawan Habib Husin. Nah, semalam sudah ditagih, kemana nggak hadir? Nah, sekarang hadir. Tingkatannya macam-macam. Nah, maka kemudian tingkat yang tertinggi ketika orang menghadiri tempat-tempat semacam ini adalah sebagaimana yang disampaikan beliau nih di sini nih. Kalau ada yang punya bukunya nih, di sini di halaman paling belakang baru saya baca tadi bahwa tujuan dibuatnya, dirangkumnya maulid semacam ini, kata Habib Ali, tashwiqan lisami'in, membuat orang yang mendengar itu rindu. Tapi tidak cukup sampai di situ, min khawasil mu'minin. Tapi yang bisa demikian itu hanya orang-orang khusus dari orang-orang yang beriman. Tidak semua. Maka apakah kita termasuk dari golongan itu? Apakah ketika kita datang ke sini memang tujuannya rindu kepada Rasulullah? Ingin menyanjung, memuji Rasulullah? Kan beda-beda. Kita yang tahu, apa kita termasuk dari orang golongan tersebut? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Wa tarwihan, dan orang yang datang ke sini ketika baca maulid semacam ini mendapatkan kesejukan, ketenangan, tenang, tentram hati. Serasa beban hidup ini nggak ada. Yang di rumah bertengkar dengan istrinya, pulang datang ke sini hilang masalah istri. Istri cerewet luar biasa. Datang ke majelis, subhanallah, hilang masalah. Di rumah hutang banyak, masya Allah. Datang ke sini, hilang, lupa. Tapi jangan karena dibayar. Bayar. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril. Memberikan ketenangan bagi siapa? Siapa yang datang ke sini tenang? Mereka al-muta'alliqin, yang memiliki ikatan bihadzal nuril mubin, dengan cahaya yang terang itu. Siapa? Rasulullah. Orang yang datang ke sini kemudian masih pikirannya kemana-mana, artinya dia belum punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Kalau dia datang ke sini kemudian gelisah, masih mulai 15 menit pertama sudah mulai bersandar, kaki majukan, pijat-pijat asam urat, ini segala macam. Nah, ini artinya ciri-ciri orang yang mungkin boleh jadi tidak memiliki ikatan dengan An-Nurul Mubin, beliau Rasulullah SAW. Jadi dibuatnya semacam ini, hadirnya kita di sini ini kan untuk agar supaya kita rindu. Setelah rindu, cinta. Setelah cinta, mengikuti. Tujuannya itu. Maka orang-orang yang menuduh kita macam-macam bahwa maulid itu tidak ada ajarannya, tidak ada manfaatnya, siapa bilang? Tujuan para habaib, para ulama membuat ini kan agar kita mengidolakan yang kita sebut-sebut ini. Ketika orang mengidolakan itu, dia akan mengikut, dijadikan panutan. Itu tujuannya, agar supaya kita cinta. Karena cinta itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Jangankan ini, saya barusan beberapa kali menemui orang muhibbin luar biasa, cintanya lawan hubungan habaib. Saya tegur, kenapa kamu gak sholat? Iya Bib, saya ini maksiat lagi Habib, Masya Allah. Belum tuntas, artinya meninggalkan maksiat. Masih ada beberapa maksiat yang rutin dilakukan. Tapi insya Allah Bib, saya yakin Habib, saya cinta lawan hubungan habaib. Insya Allah dengan modal itu, insya Allah kami akan mendapatkan syafaat. Syafaat dari Hong Kong tuh. Kasih tahu, jangankan habaib Pak, saya kasih tahu. Ada satu sahabat bernama Rabi'ah ibnul Ka'ab al-Aslami datang kepada Rasulullah, dipanggil, ya Rabi'ah, sini kau. Ini Rabi'ah sehari-hari bersama Rasulullah.
makan bersama Rasulullah, tinggal dekat di suffah, ahlu suffah, tinggal dekat di pekarangan masjidnya Nabi. Masjid itu berdampingan dengan rumah Rasulullah SAW, dekat. Rasulullah buka pintu rumah, kelihatan tuh mereka ahlu suffah. Nah, Rabi'ah ini seringkali kemudian melayani Rasulullah. Rasulullah sebelum keluar dari rumahnya waktu subuh, mau berangkat sholat subuh, ditunggu oleh Rabi'ah. Disiapkan air wudhunya, disediakan sandalnya. Sehari-hari melayani Rasulullah. Siap, ya Rasul, ada perintah. Begitu terus setiap harinya. Kurang dekat apa coba? Suatu saat ditanya oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, adakah kau permintaan? Mintalah kau sesuatu kepadaku. Apa yang kau minta? Ini umpama orang munjung didatangi Nabi. Amin. Kok kayaknya tidak ada yang kepingin ketemu Rasulullah. Didatangi Nabi. Minta apa kau? Minta. Kira-kira minta apa biar? Kira-kira minta apa biar? Saya yang ceramah sekarang nih, yang berpulang, yang ini segala macam, belum tentu minta akhirat, Pak. Rabi'ah ditanya sempat langsung spontan, ya Rasulullah, aku minta as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta kebersamaanmu nanti bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga. Duh, kata Rasulullah, oh iya, aku ghairu dzalika ya Rabi'ah. Tidak ada lain, coba yang lain. Ya sudah, itu saya tampung dulu nih, permintaan yang pertama. Ayo coba minta yang lain dong. Nah, mestinya kalau orang kita sekarang, saya umpama urusan akhirat sudah nih, giliran dunia dong. Bujur gak? Oh, akhirat sudah. Ya minta apalah. Rabi'ah ini tinggal seorang diri, Pak. Keluarga nggak punya, rumah nggak punya, kendaraan apalagi. Mestinya ya Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah saya punya rumah, punya keluarga, punya istri, punya anak, punya ini segala macam, banyak istri kalau perlu ya Rasulullah, 4 aja Rasulullah cukup. Umpama kan? Apa kata jawab Rabi'ah? La ghairu dzalik. Tidak ada kecuali itu. Itu loh dahsyatnya sahabat. Tidak ada ya Rasulullah. Aku tidak ingin yang lain. Aku hanya ingin bersamamu sampai di surganya Allah. Mungkin saat ini aku bisa menatapmu, mungkin saat ini aku bisa berjabat tangan denganmu, tapi belum tentu itu terjadi ketika aku ada di dalam surga. Masuk surga aja belum tentu. Lalu kemudian ini yang perlu kita garis bawahi. Apa jawab Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah, oh kalau begitu ya sudah Rabi'ah, kau akan bersamaku nanti di surga? Tidak. Rasulullah menjawab apa? Ilahi fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu Rabi'ah, permintaanmu, bantu aku dengan apa? Perbanyak sujud, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, jangan tinggalkan sholat. Ini mau bersama Rasulullah, disuruh oleh Nabi, kalau kamu ingin bersamaku, jangan tinggalkan sholat. Kok ini ada orang tinggalkan sholat bermodal cinta lawan anak cucu Nabi, ingin masuk surga. Surga dari mana? Pahamlah? Anda cinta buat habaib, itu mestinya tanda-tanda Anda cinta kepada habaib, cucu Rasulullah, apalagi cinta kepada Rasulullah di saat Anda tidak tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuh ciri-ciri. Maka mencintai Nabi itu butuh yang namanya wasilah. Apa wasilahnya? Ayo jangan tinggalkan apapun yang diperintahkan Allah. Jangan kau kemudian lakukan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu wasilah utama. Maka datangnya kita ke tempat ini semata-mata karena ingin mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan apa? Nah, datangnya kita kan cari ilmu tuh. Di sini kan cari ilmu kita. Bukan hanya bersolawat, tapi ada kemudian ilmu yang disampaikan. Nah, ilmu itu yang kemudian, maka kemudian Rabi'ah itu kenapa? Disuruh sujud. Sujud itu maksudnya apa? Sholat. Nah, sholat yang benar, bagaimana? Sholat yang benar harus dengan ilmu. Maka
majelis itu penting, Pak. Maka saya beberapa hari yang lalu dapat kabar bahwa Guru Faidur Rahman membuka majelis fikih di Rumah Sidin seminggu sekali, ya. Itu saya bangganya luar biasa. Mudah-mudahan Sidin istiqomah. Amin. Yang hadir pun jangan kemudian mencari ilmu itu bukan hanya momen-momen bulan Rajab, Isra Mi'raj, Maulid Nabi setahun 2 kali. Ilmu itu adalah nutrisi untuk hati kita, Pak. Bukan hanya nutrisi makanan. Sebagaimana perut kita butuh makanan, maka ilmu pun sebagai nutrisi makanan untuk jasad kita. Kalau perut gak dikasih makan 3 hari bisa mati, hati pun begitu. Ini tempat kita ngecas iman kita. Dari mana kita bisa tahu halal haram kalau bukan dari majelis-majelis semacam ini? Banyak orang sekarang nggak sadar di handphonenya. Kalau orang dulu, Pak, mau berjudi itu di semak-semak, di kemudian di tempat-tempat yang remang-remang, main judi di situ. Kalau ada Pak RT aja yang tahu, digerebeknya oleh warga. Kalau orang dulu gitu. Kalau sekarang zaman yang ngeri sekarang ini, anak-anak kita masuk kamar, kunci kamar, judi bisa, Pak. Online sekarang banyak perjudian. Saya ada satu orang bilang sama saya dengan bangganya, Habib, alhamdulillah Beb, anak saya usia 18 tahun sudah punya penghasilan sendiri. Apa kerjanya, Pak? Ini Habib, saya lihat slot tuh Habib. La ilaha illallah. Ibu gak paham, orang tuanya gak paham. Jual beli itu Habib, ini dijual Beb, nanti katanya hasil dari sini dijual menghasilkan. Saya bilang pelan-pelan Ibu, kalau tolong Bu, dengan cara yang sehalus-halusnya agar supaya bisa kemudian tidak menyakiti hatinya. Itu judi haram. Orang yang di perutnya ada haram, asad jawarihuhu sya'a afaba. Orang yang makan haram, dia akan otomatis mau tidak mau, sadar tidak sadar, anggota tubuhnya akan bergerak kepada hal yang sifatnya maksiat. Tahu atau tidak tahu, itu secara otomatis. Sebaliknya kalau orang yang makanannya halal atau jawarihuhu sya'a afaba, anggota tubuhnya juga akan melakukan kepada hal yang taat, sadar atau tidak sadar. Maka kalau kita sekarang hadir majelis berat, rasa kaki ini malas. Ayo cek sehari ini Anda makan apa aja. Jangan-jangan Anda makan mandai punya orang dimakan. Mandai, ada nggak musim ke mandai sekarang? Kok sekarang nggak ada yang orang ngantari mandai seolah-olah ini. Biasanya ada aja mandai, apalagi mandai apa? Pampakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu ini kisah luar biasa. Ada satu sahabat yang bisa membuat Rasulullah berderai air mata, menangis Rasul. Bagaimana kemudian seorang Abu Dujana? Abu Dujana ini satu sahabat Nabi yang kalau sholat jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah berwirid dulu, sahabat nunggu sampai Rasulullah berdoa selesai, kemudian baru sahabat bubar. Ini Abu Dujana, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri dia pulang. Seperti sholatnya orang kunjung. Ya. Abu Dujana sekali. Sholat subuh, setiap sholat subuh dia melakukan itu. Akhirnya Rasulullah itu penasaran, kemana Abu Dujana ini? Abu Dujana ini, jadi begini, Rasulullah itu setiap sholat, salam, itu langsung memalingkan badannya ke kanan, bukan terus menghadap kiblat gitu. Para ulama fikih menyebutkan kenapa alasannya kok harus membalikkan badan, agar sahabat-sahabat yang baru datang tidak mengira Rasulullah masih sholat, sehingga kalau mereka para sahabat mengira Rasulullah sedang sholat, akan diikuti gitu, akan ada orang yang menyusul ikut Rasulullah, jadi berpaling supaya tidak terlihat sedang lat itu, nambahin lat itu, lat itu loh ya, sholat itu loh.
Munjung. Telat susahnya Munjung. Sampai mana tadi? Telat ya. Jadi menghadap gitu. Jadi Rasulullah ketika menghadap itu dilihat Abu Dujana kok langsung pergi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai kemudian yang ketiga kali keesokan harinya ditanya oleh Rasulullah, Abu Dujana, apa kau tidak punya permintaan kepada Allah sehingga kau mau tunggu setelah salam menunggu doa bersamaku, mengamini doaku? Kenapa kau langsung pergi? Apa jawab seorang sahabat Nabi Abu Dujana itu? Jawaban yang penuh dengan begitu luar biasa, mengharukan. Apa jawab Abu Dujana? Ya Rasulullah, rumahku itu berdampingan dengan orang yang punya pohon kurma, dan ke pohon kurma itu kebetulan ranting-rantingnya menjulang ke sebelah rumahku. Akhirnya buah-buahnya itu ada beberapa yang jatuh ke rumahku. Lalu karena kami ini keluarga yang tidak mampu ya Rasulullah, kadang sehari kami nggak bisa makan. Akhirnya keluargaku, anak-anakku kalau bangun pagi dia lihat ada kurma, terkadang anakku makan disangkanya itu milikku, padahal ini milik tetangga. Aku takut itu terjadi kepada anakku. Sehingga suatu saat aku pernah mendapati anakku, saya telat sholat subuh nggak langsung pulang saya masih berwirid, saya nunggu doa bersamamu, pulang ke rumah sudah aku dapati anakku sedang mengunyah makanan atau kurma yang jatuh-jatuh tadi. Sehingga aku masukkan kedua jariku dan aku keluarkan semua isi perutnya, karena itu aku tidak ridho ada satupun hal-hal yang haram masuk ke dalam perut anakku. Sampai muntah-muntah anaknya, mengeluarkan isi perutnya yang ada kurma itu. Dari saking takutnya keluarganya makan hal-hal yang haram. Padahal Pak, kalau kita tinjau dari kacamata fikih, yang demikian itu mungkin pian seringlah ada pohon mangga punya tetangga. Iya. Itu kalau secara kacamata fikih namanya hakun mustarak. Hakun mustarak itu milik bersama, bukan semuanya, tapi yang hanya melewati batas pagar rumah kita, yang ada di area rumah kita itu hakun mustarak. Anda punya hak di situ. Lalu bagaimana, Beb? Nah, ini pentingnya belajar. Ini loh pentingnya kemudian ngaji dengan guru yang benar. Kalau hakun mustarak bukan berarti kemudian seenaknya saja Anda ambil, ini hak saya ada di sini. Oh, itu namanya bungul. Dan ya, lah kalau hakun mustarak artinya memang iya ada bagian, ada hakmu di situ, tapi alangkah baiknya izin terlebih dahulu. Itu orang ujung batu. Nah, padahal kalau dari kacamata fikih belum tentu haram itu. Yang jelas haram tuh bangkai babi, bangkai ini tuh jelas haram. Kalau ini kan masih remang-remang. Segitu luar biasanya takutnya seorang Abu Dujana, sehingga setelah sholat subuh dia langsung angkat kakinya, langsung pulang ke rumah, khawatir jika anaknya ada yang memakan kurma itu. Kalau kita anaknya pulang dari rumah, mak punya, nemu uang 100.000, bawa namanya, oh iya, ayo nak belanja nak sini nak. Lu jangan. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuhnya karena hal-hal yang haram, maka tidak ada tempat yang pantas melainkan nerakanya Allah. Jangan sampai ada daging yang tumbuh dari haram, sekalipun sedikit. Itu kalau orang hati-hati itu begitu, kalau orang warok itu begitu. Beb cuma berapa Beb? Maka kemudian seringkali banyak orang bertanya kepada saya, Habib, saya ini gimana Beb hukumnya ketika saya pinjam uang riba, main-main bank? Kalau Anda mampu, sekiranya nggak butuh, jangan main bank. Kecuali sudah mendesak mepet, Habib, saya harus datang ke bank meminjam uang bank. Di situ bank konvensional.
sehingga saya harus bermain dengan riba. Ini kepepet, Bib. Saya butuh sepeda motor untuk cari nafkah. Saya mau kemudian ngojek online, Grab, Gojek, apalah itu namanya, GoFood, GoPret, macam. Iya, butuh sepeda motor. Kalau nggak bisa kerja, saya nggak bisa menafkahi istri saya. Oke, kalau memang itu sudah tidak ada jalan keluar lain, tidak ada orang yang kemudian mau meminjami uang untukmu, berangkat ke bank nggak apa-apa. Tapi istilahnya kalau ke rumah sakit tuh rawat jalan. Jangan kemudian keenakan minjem uang bank. Bank tuh Pak, kalau umpama kita rutin istiqomah, kredit lancar, ditawarinya macam-macam. Ini Pak, ini Bu, ini gimana? Sepeda motor, tawarinnya mobil, ini dan itu. Nah, kalau memang tidak betul-betul mendesak, jangan sekali-kali makan uang riba. Riba itu dahsyat dosanya. Sudahlah, yang apa sekarang yang jangan hidup sesuaikanlah hidupmu dengan kemampuanmu. Jangan sekali-kali kalian menyesuaikan hidupmu sesuai kemauanmu. Kalau hidup sesuai kemauan, tidak akan pernah selesainya hidup. Baru punya sepeda, sudah punya sepeda motor, ya tahun tua nggak apa-apa. Lihat tetangga sebelah sepeda motor baru 2023, panas hati. Itu dapat dari mana? Itu paling kredit itu gitu. Omongan macam-macam. Kalau tidak mendesak, ini orang sekarang hobinya kredit, handphone kredit. La ilaha illallah. Anda ya, saya kasih tahu, kalau Anda mau hidup berkah, sukses dunia akhirat, jangan pernah main bank. Bim, saya ini sukses, kaya raya, mobil Alphard, tapi masih ada uang riba. Sukses itu hanya di matamu, di mata Allah tidak akan pernah ada keberkahan. Anda tidak akan menemukan kesenangan. Ini jangan-jangan kredit. Tidak ada. Iya. Biasanya kalau kredit itu suka mati. Kada lain. Jangan. Gitu. Sepeda motor tuh kalau kredit tuh beda suaranya. Misalnya di starter dit itu hasil kredit. Gitu ya. Kalau Anda mau hidup sukses, hidup bahagia, tenang, tinggalkan itu. Kelihatannya sukses, tapi demi Allah dia tidak akan menemukan kebahagiaan, keberkahan. Maka tinggalkan jauh-jauh. Jangan sekali-kali kemudian menentang. Kalau apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, syukuri. Orang yang paling pandai, orang yang kemudian paling bahagia hidupnya di dunia adalah mereka yang paling bisa bersyukur. Sudah Bu, ini loh yang apa yang ada yang kita miliki, syukuri. Halo, apapun yang kita miliki, ayo itu syukuri. Jangan pernah melihat ke atas. Kalau urusan ibadah, urusan ilmu, lihatlah ke atas, jangan lihat ke bawah. Tapi kalau untuk urusan dunia, selalu lihat ke bawah. Apa? Strata ekonomi, jangan lihat di atas. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Lihat tuh orang-orang yang lumpuh. Itu kunci kebahagiaan. Maka mudah-mudahan sekalipun singkat, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin. Diamalkan, diajarkan, diingatkan keluarga-keluarga yang mungkin belum hadir di tempat ini. Ayo sebisa mungkin jauhi yang namanya hal-hal yang haram, apalagi riba. Karena itu yang akan menghalangi kita masuk surga. Karena itu yang menghalangi kita terhalang doa-doa kita. Ada satu sahabat angkat tangannya, ya Allah minta ini, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah, wa ash'as wa akbar. Seakan-akan di hadapan Allah sungguh terlihat kasihan.
pakaiannya lusuh, kumuh, rambutnya compang-camping, seakan dari musafir jauh. Orang-orang musafir itu doanya diijabah. Dia minta sama Allah, ya Rab, tapi sayangnya wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Yang masuk ke perutnya haram, wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabana. Dari mana doanya mau dikabulkan? Saya minta ini, minta suki, ada suki-suki. Suruh sholat duha rutin, sholat duha. Suruh baca waqiah, sholat waqiah rutin, gak pernah lepas, gak pernah suki, Beb. Hajat-hajat susah kabulnya, Beb. Ayo periksa, apa mungkin banyak yang haram masuk ke perut kita? Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah zalim. Yang zalim itu kitanya. Allah tidak pernah zalim. Tidak ada ceritanya Allah zalim. Nih saya kasih contoh. Habib Husin ini umpama ini contohnya, ini orang sugih, miliaran triliunan uangnya. Dan saya amin, Bim sama ini. Amin. Kalau Habib Husin sugih, biar yang nyaman. Majlis enak, mewah, gitu. Amin. Amin. Habib Husin sugih luar biasa. Amin. Alamin. Beli HP mahal, umpama iPhone 20. Kata saya juga 20, harganya 50 juta. Wah, sekali mahal. Orang sugih bebas. Orang kaya beli. Habis beli baru dibuka dari dosnya, kemudian dibuang, dilempar. Besar, Beb, ya Allah, Beb, mahal itu, Beb. Terserah dia yang punya. Lah Allah ini nih semua, mau yang di depan, mau yang di belakang, semua makhluk ini milik Allah. Apapun ketentuan Allah, tidak ada yang salah. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus saya yang merasakan ini ya Allah? Kenapa nggak sebelah? Ini orang-orang nggak punya iman. Jadi tidak ada yang salah dalam ketentuan Allah. Yang salah dirimu. Coba lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam ungkapannya luar biasa. Kalau nyepian sudah mengantuk, Bapak Dalek, gak apa-apa, dia ngantuk, bulik. Lanjut nggak ini? Perak subuh nak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib luar biasa dalam ungkapannya. Ilahi kafani fakhran an takuna li rabban. Cukup bagiku sebagai kebanggaan ya Allah di saat Engkau menjadi Tuhan. Kebanggaannya Sayyidina Ali bukan ketika dia bisa mengusir musuh dengan pedangnya, bukan. Cuma luar biasanya ketauhidan beliau dalam mengesahkan Allah. Di saat Allah menjadi Tuhanku, itu adalah kebanggaan tertinggiku. Wa kafani izzan an akuna laka abdan, dan cukup bagiku sebagai kemuliaan di saat aku menjadi hamba. Allah. Di saat dia menjadi hamba, itu adalah kemuliaan tertinggi beliau. Belum semua orang Pak bisa mengungkapkan ungkapan dahsyat seperti ini. Tidak semua orang. Lalu apa yang dikatakan? Coba ini dengarkan, telinganya dengarkan, pasang baik-baik. Apa kata beliau? Antali kama uhib faj'alni kama tuhib. Ya Allah, Engkau sudah menjadi Tuhan sesuai harapan. Sudah, semua harapanku ada pada dirimu. Engkau adalah Tuhan yang semuanya ketentuannya sesuai kepada harapanmu. Tidak ada yang salah. Adakah yang bisa mengatakan seperti itu? Mungkin sekarang kita yang sedang sehat, sedang rezeki lancar, kita bisa mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau Tuhan baik ya Allah, Kau Tuhan sesuai dengan harapanku ya Allah. Apakah kemudian itu bisa kita ungkapkan saat kita tertimpa musibah? Sayyidina Ali ini hidupnya nggak sugih Pak, susah. Sayyidah Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpinnya orang wanita di surga, mau mandi, mau masak masih nimba air. Sampai tangan mulia, tangan suci, tangan lembut beliau Sayyidah Fatimah ada bekas tali tampar, bekas beliau menimba air.
beliau ambal-ambalan jahit-jahitan, susah hidupnya. Tapi apa yang diungkapkan oleh beliau, ya Allah, kau adalah Tuhan yang sesuai dengan harapanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan, faj'alni kama tuhib. Karena engkau ya Allah telah menjadi Tuhan yang sesuai dengan harapanku, dan jadikanlah aku hamba yang sesuai dengan harapan. Allah, luar biasa. Itulah maqam seorang Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dahsyat, luar biasa. Itu yang patut kita contoh. Jadi apapun ketentuan Allah, jangan pernah kemudian mengeluh, jangan kemudian menyalahkan Allah. Orang yang kemudian menerjang yang haram karena dia tidak menerima ketentuan Allah, miskin bertahun-tahun, akhirnya nggak kuat ngerampok, akhirnya stres, depresi, jinin, apa? Iya, pura-pura nggak tahu ya. Apa bebnya? Jinit. Ini orang-orang yang nggak bisa menerima ketentuan Allah. Kalau dia legowo, lapang dada, menerima apapun, ya Allah, tetap aku hambamu dan aku akan melaksanakan apapun yang kau perintahkan sebagai hamba. Itu. Maka ayo. Ini majlis Hubur Rasul, mudah-mudahan semakin ke depan semakin banyak yang hadir, semakin membawa manfaat untuk Munjung khususnya, dan pada umumnya untuk Balangan, Batu Mandi dan sekitarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'anna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwilal hal wa la hawal hawil halana ila ahsanil hal bijahi sayyidina Muhammad maula bilal wa alihi wa ashabihi khairi sahbihi wa ala hadhihi niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Sebelum kita tahmid, sedikit dari Habib Haidar Luftain. Beliau membawa parfum, yang mau bisa nanti mana Haris Fadilah. Jadi kalau mungkin nggak bawa uang bisa dibayar minggu depan, nggak apa-apa. Ada parfum laki-laki, ada parfum perempuan. Mana parfumnya, Bib? Oh ya, bisa dibagi. Siapa yang mau? La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله، المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله، المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله، كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان،
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دعواهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Untuk hadiah parfumnya 35.000.